دوستو، عالموں نے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرا شداد۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ شدید بڑا بھائی تھا جبکہ شداد چھوٹا بھائی تھا۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی، حالانکہ شدید اور اس کے لوگ مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شدید بڑا ہی انصاف والا آدمی تھا۔ اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ایک آدمی بولا، میں نے اس آدمی سے قیمت دے کر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے، لیکن جب میں نے اس زمین کی کھدائی کی تو اس میں مجھے خزانہ ملا، لیکن میں وہ خزانہ اس آدمی کو لوٹانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی ہے، وہ خزانہ نہیں، اس لیے میں یہ خزانہ اس کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا، میں نے زمین اس کو بیچی ہے، اس لیے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے اور میں یہ خزانہ واپس نہیں لے سکتا، اور میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خزانہ کیوں نہیں لے رہا ہے، کیوں بہانہ بنا رہا ہے۔ شدید نے ان لوگوں سے پوچھا، تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور دوسرے کے پاس بیٹا ہے۔ شدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیا جائے۔ شدید کا یہ فیصلہ سبھی لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا اور اس کے اس انصاف کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی منع کر دیا اور شرک کی ہی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ شداد نے کہا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد نے جواب دیا، اپنی جنت تو میں خود ہی اس دنیا میں ہی بنا لوں گا اور وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد شداد نے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ سب کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہے وہ سب کے سب اس کے پاس لا کر پیش کیا جائے۔ اس طرح اس کے پاس بڑی تعداد میں سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہو گئے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کرنی شروع کر دی اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں کی ہوا جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے ایک جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، ملک کے کونے کونے سے بڑے ہی تیز اور ہوشیار کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور اس کی چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیوار تھی، آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دھمک سورج اور چاند کی مانند تھی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تھی ایسی عمارت کبھی نہیں بنی تھی۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی سے بنوائی گئی تھی اور چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور وہاں کے پیڑ سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیے گئے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں خوشبوؤں کو بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کو چاروں طرف سے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ وہ جگہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ رہنے کے لیے بھی آرام دائک اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ وہاں اس نے اپنی من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ باغ اور محل 12 سالوں میں بن کر تیار ہوئے۔ اس میں پوری دنیا کے ہیرے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے اور وہ اب اس جنت کا معائنہ کر سکتا ہے۔ شداد کو جب یہ خبر ملی تو شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک بڑی فوج کو لے کر شداد اپنے محل سے نکل کر
अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक हिरन को देखा। उसने देखा कि उस हिरन के पाँव चांदी के हैं और सींग सोने के हैं, उसकी आंखें याकूत की हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया, जी ललचा उठा। उसने मन ही मन में फैसला किया कि मैं इस हिरन को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता चला गया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत ही पीछे रह गई। फिर उसे एक बहुत ही डरावनी किस्म का घुड़सवार नजर आया। उस घुड़सवार ने शद्दाद से पूछा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, उस इमारत के बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की ये बात सुनकर कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं तेरी मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेने दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है, उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें एक मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से जुदा हो गया। शद्दाद की मौत के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बागात लोगों की नजरों से गायब हो गए। तारीख की किताबों में लिखा है, अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैंने एक दिन आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे के पास पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त मैं रो दिया और मेरे मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा। ये बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा या किसी जंगली जानवर और दरिंदे का मुंह का निवाला बन जाएगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है, मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया था। उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर मेरा दिल भरा आता था। और दूसरा, शद्दाद पर मुझे बड़ा ही तरस आया। उसने कई बरसों में इमारत बनवाई, लेकिन उसकी एक झलक भी देखने से महरूम रह गया और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था, और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को ये हुक्म दिया कि तुम इसे अपनी सर्दी और गर्मी से मत सताना, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे अता फरमाई। लेकिन फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय वो खुदा होने का दावा करने लगा। उसका तो ये अंजाम होना ही था। दोस्तों, ये था शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया। उसने अपने घमंड से इस जन्नत को बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपनी बनवाई हुई इस जन्नत को ना देख सका। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत और शोहरत पर घमंड करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके आमाल का बदला मिलेगा। शद्दाद को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत अता की थी, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा और आज वो पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी दौलत को सही काम में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और गुमराही के रास्ते से बचाए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।